میں بات کریں گے اڈیالہ جیل سپرنٹینڈنٹ کے خلاف توہین عدالت کیس کی کاز لسٹ منسوخ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اعجاز اسحاق نے پوچھا، آپ نے کس کے کہنے پر کاز لسٹ منسوخ کی؟ ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل نے بتایا، ہمیں چیف جسٹس آفس سے ہدایات آئی تھیں۔ عدالتی حکم کے باوجود بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے پر مشال یوسفزئی کی جیل سپرنٹینڈنٹ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کے کیس کی کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے کاز لسٹ منسوخ کرنے پر توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دی۔ ڈیپٹی رجسٹرار جوڈیشل کو طلب کر لیا۔ عدالتی نوٹس پر ڈیپٹی رجسٹرار جوڈیشل سلطان محمود عدالت میں پیش ہوئے اور بتایا، چیف جسٹس آفس سے ہدایت آئی تھی کہ لارجر بینچ بنا دیا ہے، اس کیس کی کاز لسٹ منسوخ کر دیں۔ عدالت نے کہا، کیا چیف جسٹس کے پاس ایک جج کے پاس زیر سماعت کیس اس کی مرضی کے بغیر دوسرے جج کو منتقل کرنے کا اختیار ہے؟ کیا آپ کرپشن اور اقربا پروری کے دروازے کھول رہے ہیں؟ یہ انصاف کی عدالت کو گمراہ کرنے کے بھی مترادف ہے۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے کہا، اسلام آباد ہائی کورٹ رولز میں نہیں ہے کہ جج کی مرضی کے بجائے چیف جسٹس کیس ٹرانسفر کر دے۔ آپ ایک چیز کو انا کا مسئلہ بنا کر جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہائی کورٹ کے بخیے ادھیڑ دے گا۔ ریاست نے اگر فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے انا کی جنگ جیتنی ہے تو میرا یہاں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیا ریاست جج کی مرضی کے بغیر کیس لارجر بینچ کو منتقل کرنے کی حمایت کرتی ہے؟ یہ کرنے کے بجائے آپ میری عدالت کی بنیادوں میں بارود رکھ کر اڑا دیتے۔ اگر بڑے صاحب کی مرضی کہیں اور ہے تو وہ کہیں کہ میں کیس اپنے پاس لے لوں۔ بھلا جج رجسٹرار آفس کے مرہون منت ہے؟ آفس فیصلہ کرے گا کہ جج نے کیس سننا ہے یا نہیں۔ کیا کاز لسٹ فیصلہ کرے گی کہ عدالت انصاف کیسے دے گی؟ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے کہا، لارجر بینچ جو کارروائی کر رہا ہے اس عدالت کی کارروائی کی توہین میں کر رہا ہے۔ ہمیں تو اپنے ادارے کی فکر ہو گئی۔ گائیڈڈ میزائل اب ہماری طرف آ رہا ہے۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت جمعرات تک ملتوی کر دی۔ فیاض محمود، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ دہشت گرد عناصر کو ہر قیمت پر شکست دیں گے، صدر مملکت آصف علی زرداری کا عوام کی صورتحال پر اجلاس سے خطاب۔ کہا، صورتحال واضح ہے، ریاست نے رہنا ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتنی ہے۔ انسداد دہشت گردی ونگ کو جدید اسلحہ فراہم کریں گے۔ اجلاس میں بلاول بھٹو کی شرکت۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف 4 روزہ دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے۔ وزیر اعظم کا جدہ کے گورنر شہزادہ سعود بن عبداللہ نے استقبال کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی وزیر اعظم کے ساتھ موجود ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے بھی ملاقات شیڈول ہے۔ تجارت، شراکت داری اور اقتصادی تعاون بڑھانے پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا اس دورے کے دوران۔ سپریم کورٹ میں اینٹی کرپشن ہاٹ لائن قائم۔ چیف جسٹس یحییٰ فریدی کا کہنا ہے، کوئی رشوت طلب کرے تو اطلاع دیں، شکایت فوری سنی جائے گی۔ رشوت اور سفارش سے متعلق عدم برداشت کی پالیسی پر عمل پیرا ہوں۔ نئے ججز کی تعیناتی سے مقدمات کے فیصلوں میں مزید تیزی آئے گی۔ سپریم کورٹ میں دائر کیے گئے مقدمات کا فیصلہ بہت جلد میرٹ پر ہوگا۔ کوئٹہ میں نجی ایئر لائن کے عملے کے ساتھ سابق کمشنر اور بیٹی کی ترک کلامی۔ سابق کمشنر افتخار جوہرزئی کی بیٹی نے حملہ کر کے ایئر ہوسٹس کو زخمی کر دیا۔ اے ایس ایف نے سابق کمشنر اور بیٹی کو تحویل میں لے کر معاملہ حل کرا دیا۔ کوئٹہ میں نجی ایئر لائن کے عملے کے ساتھ دوران پرواز سابق کمشنر اور ان کی بیٹی کی تلخ کلامی۔ سابق کمشنر کی بیٹی نے ایئر ہوسٹس پر حملہ کر کے اسے زخمی کر دیا۔ ایئرپورٹ سیکورٹی فورس نے سابق کمشنر اور اس کی بیٹی کو تحویل میں لے لیا۔ نجی ایئر لائن کے عملے کے مطابق منگل کے روز سابق کمشنر افتخار جوہرزئی اور ان کی بیٹی نجی ایئر لائن میں سفر کر رہے تھے۔ سابق کمشنر کی بیٹی نے چیک ان کرتے وقت ایئر لائن کے کاؤنٹر اسٹاف اور پھر کیبن کرو سے بدتمیزی کی، غیر شائستہ زبان بھی استعمال کی۔ جیسے ہی طیارہ ٹیک آف کے قریب پہنچا تو خاتون نے اپنی نشست سے اٹھ کر کیبن کرو کو دھمکیاں دی، جس پر نجی ایئر لائن کے کپتان نے دونوں مسافروں کو طیارے سے اتارنے کی ہدایت کی۔ اترتے وقت سابق کمشنر کی بیٹی نے خاتون کیبن کرو رکن پر حملہ کر کے اسے تشدد کا نشانہ بنایا، جس پر ایئرپورٹ سیکورٹی فورس نے سابق کمشنر اور اس کی بیٹی کو تحویل میں لے لیا۔ زخمی کیبن کرو کے رکن کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ایکسپریس نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے سابق کمشنر افتخار جوہرزئی نے بتایا، ہم نے معاملہ افہام و تفہیم سے رفع دفع کرا دیا ہے، جو بھی ہوا غلط ہوا۔ محمد اکرم، ایکسپریس نیوز، کوئٹہ۔
सिंध हाई कोर्ट का नाबीना वकील सादिक हुसैन को जुडिशल मजिस्ट्रेट भर्ती करने का हुक्म। जुडिशल सर्विसेज रूल्स के तहत फैसले पर 4 हफ्ते में अमल किया जाए। आईनी बेंच ने सैयद सादिक हुसैन की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया कोई आसामी खाली ना हो तो आइंदा आने वाली आसामी पर भर्ती किया जाए। इल्म के नूर ने माजूरी को मात दे दी। एक आंख से बेनूर वकील को अदालत से मजिस्ट्रेट की मुलाजमत का इजाजतनामा मिल गया। कराची के रिहायशी सैयद सादिक हुसैन ने मजिस्ट्रेट बनने का ख्वाब पूरा करने के लिए 1-2 नहीं पूरे 10 साल जद्दोजहद की। सादिक हुसैन ने ग्रेड 18 के जुडिशल मजिस्ट्रेट का इम्तिहान 2014 में दिया और कामयाब हो गए, मगर एक आंख से मुकम्मल महरूमी आड़े आ गई। मैंने पहला एंट्रेंस पास कर लिया, फिर रिटन टेस्ट पास कर लिया, फिर इंटरव्यू पास कर लिया। उसके बाद जब मैं अपने मेडिकल फिटनेस टेस्ट के लिए गया तो वहाँ पे ये बताया मुझे गया कि आपकी आई साइट जो है वीक हैं, जो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं है। मेडिकल फिटनेस के कानून में नरमी का मौक़िफ़ लेकर सादिक हुसैन ने 2016 में सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया। केस जीतने वाले वकील ने एक्सप्रेस को बताया कि मुझे जुडिशल मजिस्ट्रेट देखना मेरे वालिद का ख्वाब था। आप समझ सकते हैं कि अगर कोई शख्स 10 साल तक काम की चीज़ पे लगा रहा हो और फिर अचानक से वो रिजल्ट उसके सामने उसकी उम्मीदों के मुताबिक है तो कैसा महसूस कर सकते हैं। तो मतलब मैं अपने अल्फाज में उसको बयान नहीं कर सकता हूँ। सादिक हुसैन के वकील मोहम्मद हसीब जमाली एडवोकेट कहते हैं दरख्वास्त गुजार के केस में लाहौर के केस का हवाला काफी अहम साबित हुआ। 2016 में उसने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और अपना केस पेश किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे उस शख्स ने बताया कि एक जज साहब के पास जब उस वक्त उसका केस लगा, मैं नाम नहीं लेना मुनासिब समझूंगा, तो उन जज साहब ने उनको मशवरा दिया कि बेटा अल्लाह की रजा समझो और इसे छोड़ दो, भूल जाओ। जस्टिस के आगा की सरबराही पर मुश्तमिल 2 रुकनी आईनी बेंच ने फैसले में लिखा कि 4 हफ्ते में फैसले पर अमल दरामद किया जाए। अगर असामी ना हो तो सादिक हुसैन को आइंदा आने वाली असामी पर भर्ती किया जाए। नासिर बट, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। में बात करेंगे अडियाला जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत केस की कॉज लिस्ट मंसूख। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस एजाज इसहाक ने पूछा, आपने किसके कहने पर कॉज लिस्ट मंसूख की? डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल ने बताया, हमें चीफ जस्टिस ऑफिस से हिदायत आई थी। अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर मिशाल यूसुफजई की जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त के केस की कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने कॉज लिस्ट मनसूख करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी। डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल को तलब कर लिया। अदालती नोटिस पर डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल सुल्तान महमूद अदालत में पेश हुए और बताया, चीफ जस्टिस ऑफिस से हिदायत आई थी कि लार्जर बेंच बना दिया है, इस केस की कॉज लिस्ट मनसूख कर दें। अदालत ने कहा, क्या चीफ जस्टिस के पास एक जज के पास ज़ेरे समाअत केस उसकी मर्जी के बगैर दूसरे जज को मुंतकिल करने का इख्तियार है? क्या आप करप्शन और अकरबा परवरी के दरवाजे खोल रहे हैं? ये इंसाफ की अदालत को गुमराह करने के भी मुतरादिफ है। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट रूल्स में नहीं है कि जज की मर्जी के बजाय चीफ जस्टिस केस ट्रांसफर कर दे। आप एक चीज को अना का मसला बनाकर जो कुछ कर रहे हैं वो हाई कोर्ट के बखिए उधेड़ देगा। रियासत ने अगर फैसला कर लिया है कि इन्होंने अना की जंग जीतनी है तो मेरा यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं। क्या रियासत जज की मर्जी के बगैर केस लार्जर बेंच को मुंतकिल करने की हिमायत करती है? ये करने के बजाय आप मेरी अदालत की बुनियादों में बारूद रख कर उड़ा देते। अगर बड़े साहब की मर्जी कहीं और है तो वो कहें कि मैं केस अपने पास ले लूं। भला जज रजिस्ट्रार ऑफिस के मरहूने मिन्नत हैं, ऑफिस फैसला करेगा। वेलकम बैक। निजी एयरलाइन की जद्दा से इस्लामाबाद आने वाली परवाज 4 दिन से ताखीर का शिकार। सैकड़ों जद्दा में परवाज का वक्त 7वीं मरतबा तब्दील हुआ। निजी एयरलाइन की जद्दा से इस्लामाबाद आने वाली परवाज 4 दिन से ताखीर का शिकार है। सऊदी अरब से इस्लामाबाद आने वाले मुसाफिरों का इंतजार हो गया। निजी एयरलाइन की परवाज का वक्त 7वीं मरतबा तब्दील। जिन मुसाफिरों ने गुज़श्ता इतवार को जद्दा से इस्लामाबाद आना था, उनका इंतजार अब 5वें दिन में दाखिल हो गया। सैकड़ों उम्रा ज़ायरीन जद्दा में फंस गए। 24 घंटे बोल रहे हैं लेट है, तो खाना नहीं अभी तक मिला है। हमें जद्दे से बराबर लाहौर जाना है। यहाँ मुसीबत यह है कि ये जो होटल वाले हैं जिनके पास हम लोग पैकेज पे आते हैं मुमरे के ऊपर, तो होटल वाले तो अपने टाइम के ऊपर वो चेकआउट कर देते हैं, जी निकलो जी फारग हो जाओ। फिर लोगों के लिए परेशानी हो जाती है, कहाँ जाएँ कहाँ ना जाएँ। शेड्यूल के मुताबिक परवाज ने बुध की शाम 4:30 बजे जद्दा से इस्लामाबाद के लिए रवाना होना था, मगर फ्लाइट फिर मंसूख कर दी गई। अब जुमरात की शाम 5 बजे रवानगी मुतवक्के है। दूसरी जानिब सिविल एविएशन अथॉरिटी निजी एयरलाइन की फ्लाइट का वक्त
बार बार तब्दील होने पर खामोशी इख्तियार किए हुए है। वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। कौमी टीम के प्रीमियम फास्ट बॉलर्स की नाकिस कारकर्दगी पर मोहम्मद रिजवान ने गेंद संभाली है। मोहम्मद रिजवान का वनडे टीम के तरबीती कैंप में मीडियम पेस बॉलिंग का मुजाहिरा। कौमी टीम की प्रीमियम फास्ट बॉलर्स की नाकिस कारकर्दगी पर ये मनाजिर जो आप मुलाहिजा कर रहे हैं, मोहम्मद रिजवान ने गेंद संभाली है। जो कैंप लगा था वनडे टीम के लिए, तरबीती कैंप में मोहम्मद रिजवान मीडियम पेस बॉलिंग करते हुए यहाँ पे दिखाई दिए। और अब ये जो मनाजिर है कि हमने क्या कैद किए हैं।